어려울 뻔했네. 뭐냐? 어디냐? 5번. 어도로 시작하는 거 맞죠? 자, although computer scientists and mathematicians tend to be talented at computer science and math, as a group, they tend not to be sensitive to the nuances of language. although 동그라미 해주시면요, 컴퓨터 과학자와 수학자들이 경향이 있지만, be talented, 재능이 있는 컴퓨터 과학이나 수학의 재능이 있지만요, as a group, 전체적으로 그들은 경향이 있답니다. Not to be sensitive, 민감하지 않은 경향이 있답니다. 언어의 뉘앙스에는 민감하지 않은 그런 경향이 있답니다. If something needs a name, 어떤 것이 이름이 필요할 때 they don't obsess over picking the perfect name that has ideal connotations and Latin roots and what have you. 그들은 집착을 하지 않는데요. 뭐에 대해서 over에 동그라미 주시면 pick가 이제 고르다라는 뜻이죠. picking the perfect name, 완벽한 이름을 고르는 데는 집착하지 않는데요. 때부터 어디까지 끝까지 괄호로 묶어서 name에 연결시켜 주시면 that has ideal connotations, 최적인 아주 이상적인 그런 함축 의미와 라틴 어원 그리고 what have you 밑줄 쳐주시고 이게 무슨 뜻이에요? What have you? 이거는 원래 잘 쓰이지 않는 말이에요. 잘 쓰이지 않는 말인데 이거는 네가 뭘 가지고 있든 그런 종류라는 뜻이에요. 그래서 이거는 지금 어법도 지금 틀렸잖아요. 우리가 알고 있는 어법이랑 틀리잖아요. 약간 고전적인 표현이라고 봐주시면 돼요. What have you? 그래서 기타 등등 이렇게 봐주셔도 되고 뭐 그런 종류, 그런 류들 등등 정도로 봐주시면 될 것 같아요. 등등 정도로 봐주시면 돼요. 그런 것들을 최적으로 다 맞춰가지고 고려해서 완벽한 이름을 고르는 거 그런데 집착을 안 한대요. They just pick a name, 그냥 이름을 선택을 하고요. Usually one, 그냥 이름 하나. That has to do with something they like. that부터 끝까지 묶어서 one에 연결시켜 주시면 has to do with이 뭐라 그랬죠? 뭐뭐 관련된이라 그랬죠? 뭐랑 관련된 they like 괄호로 묶어서 something에 연결시켜 주시면 자신이 좋아하는 무언가와 관련된 그런 이름 하나를 그냥 선택을 하는 거예요. Python 프로그래밍 언어죠, 그죠? 동격 처리해 주시고 is named after Monty Python, the comedy troupe. 그냥 코미디 극단인 몬티 파이썬이라는 사람의 이름을 땄대요. be named after 하면 누구누구의 이름을 따다라는 뜻이죠. 따서 이름을 따다라는 뜻이죠. So Monty Python is the your comedy text in computer science. 이 원조라는 뜻으로 쓰였네요. er로 발음하면 됩니다. er comedy text, 원조 코미디 텍스트래요. 컴퓨터 공학에서 like Star Wars as the R narrative text, 원조 서사 텍스트인 것처럼 장고는요 웹 프레임워크 동격 처리해 주시고 is named after 장고 누구누구인데요. 재즈 기타리스트인 거죠. 또 동격 처리해 주시면 favorite of the Django frameworks inventor. 이 장고 프레임워크의 발명가가 제일 좋아하는 음악가 이름을 몬단 거래요. 지금 개같이 지어냈지. 자바는요, the programming language, 프로그래밍 언어인데요. 얘는 커피 이름을 땄대요. 자바스크립트도 an unrelated language, 언어랑은 관련 없는 언어인데 was invented around the same time as Java. 자바랑 비슷한 시기에 발명이 됐대. And is also named after coffee. 또 커피 이름을 따가지고 이렇게 발명이 됐대요. 별 내용은 없죠. 별 내용은 없고 컴퓨터 과학자와 수학자들은 적어주세요. 컴퓨터 과학자와 수학자들은 내가 뭐 피자 먹다 발견했으면 그냥 도미노 막 이렇게 지워버리는 거야. 뭔 말인지 알겠죠?
이름의 의미와 정확성보다는 자신이 좋아하는 것을 본따 이름을 짓는다. 자신이 좋아하는 것을 본따 이름을 짓는다. 다음 넘어갈게요. In communication services, when picture phones were introduced in 1963 at the New York World's Fair, an American telecom giant which had been at the forefront of designing and introducing the technology, estimated that there would be 10 million such phones in use in America by 1980. 통신 서비스 분야가 되죠. Communication services. 통신 서비스 분야에서 when에 동그라미 주시면요. Picture phones, 화상 전화하는 그 통화기가 were introduced, 소개가 되었을 때 1963년에 뉴욕의 세계 박람회에서 한 미국의 거대 통신 회사는요. AT&T 얘기하는 거겠죠. 위치부터 어디까지? 테크놀로지까지 괄호로 묶어서 텔레콤 자이언트에다 연결시켜주시면 자이언트가 대기업이에요. 대기업. Which have been at the forefront of designing and introducing the technology. 뭐에 선두에 있던 거야? forefront. 가장 맨 앞에 있던 거야. 설계하고 도입하는 데 있어서 그 기술을 가장 선두에 있던 이 대기업, 통신 대기업이요. estimated that 대답해서 끊어주시면 대절이라고 추정을 했답니다. There will be 10 million, 1000만 대가 such phones in use. 그런 전화기가 사용이 되고 있을 거다. By 1980년까지 미국에서. But the real number in that year was closer to zero. 하지만 그 해 실제 숫자는 거의 0에 수렴했대요. 30 years later, 30년 후에 with smartphones, laptops, tablets, and camera-equipped desktop computers, personal video penetration was at the other extreme at 230 million. 30년 후에 스마트폰, 노트북, 태블릿 그리고 카메라가 equipped 된 데스크톱 컴퓨터 이런 것들이 생겨나면서 personal video penetration, 이 개인용 비디오의 penetration, 침투는요, 시장을 침투한 거겠죠. was at the other extreme. 0의 거의 정반대 극단에 있었다는 겁니다. 2억 3천만 대가 달했다는 거죠. Similarly, 마찬가지로 at one time mobile phones connected by satellites were widely expected by experts to be the next big thing. 한때 휴대전화가 connected부터 satellite까지 괄호로 묶어서 phones에 연결시켜 주시면 인공위성으로 연결이 된 휴대전화가 were widely expected, 널리 예상이 되었답니다. 전문가들에 의해서 to be the next big thing, 다음에 큰 흐름이 될 거다라고 예상이 되었대요. 1998년에 The Wall Street Journal enthusiastically claimed that the consensus forecast by media analysts is of 30 million satellite phone subscribers by 2006. 열광적으로 주장을 했대요. 대절이라고 대답해서 끊어주시면. 이 만장일치 예측에 의하면 미디어 분석가들에 의해서 만장일치 예측에 is of 30 million satellite phone subscribers 3천만 명에 이를 거다. 이 가입자가 2006년까지라고 예측을 했는데 the reality 현실은 하지만 was vastly more modest. 훨씬 더 modest, 약간 그 중도였다, 미미했다라는 거죠. 별로 없었다라는 거죠, 그죠? then은 동그라미 주시고 these experts predicted, 이 전문가들이 예측했던 것보다는 such satellite phones, 그런 위성 전화기는 aside from 동그라미 주시고 뭐뭐를 제외하고 some subsidized national security applications, 이 일부 보조금을 받는 국가의 security applications, 보안용, 안보용 이런 것들을 제외하고는 are mostly used as rental units, 주로 대여용 기구로 사용이 되었대요. on adventure travel, 모험 여행 시에 and even that niche에 밑줄 쳐주시고 틈새 시장입니다. 틈새. niche가 틈새 시장이라는 뜻도 있지만요, 여러분
이런 거 있죠? 이런 홈 파져 있는 부분 이런 것도 전부 다 티쉬, 니쉬라고 하면 니쉬. 어디까지 읽었냐? 그렇대요. Has been rapidly contested by alternatives. 대체품들에 의해서 경쟁이 빠르게 벌어지게 되었다는 거죠. 자, 적어봅시다. 별 내용은 없네요. 자, 통신산업 전문가들의 기술 대중화 예측은요. 기술 대중화 예측은 현실과 큰 차이가 있었고 기술 대중화 예측은 현실과 큰 차이가 있었고 실제로는 전혀 다른 방식으로 발전했다. 실제로는 전혀 다른 방식으로 발전했다. 처음 한 번만 해주세요. 까먹었는데. 읽고 볼게요. 통신산업 전문가들의 뭐라고 했지? 기술 대중화 예측은 어. 큰 차이가 있었고 기술의 대중화 예측은 현실과 큰 차이가 있었고 됐습니다. 다음 빅띵은 뭘까요? 다음 빅띵은 뭘까? AI가 장착된 무언가이지 않을까? 휴머노이드가 됐든 정말 그 스마트 어시스턴트 같은 게 좀 나올 수도 있을 것 같고 휴머노이드에다 장착이 된다면 특히나 불쾌한 골짜기 넘어가서 이제 불쾌한 골짜기를 넘지 않을까 싶어요. 불쾌한 골짜기를 넘기려면은 그거는 좀그 윤리적으로 문제가 될 수도 있을 것 같고요. 오히려 그냥 정말 로봇처럼 만들어서 그냥 뭐 팔다리를 사용할 수 있는 그 로봇처럼 만들어서 지금도 이제 내가 저번에 얘기했잖아. 로봇 청소기 요즘에 팔 달려가지고 이 해갖고 막 그냥 좀 큰 물건들은 이렇게 짚는 로봇 청소기들도 생겼잖아요. 그리고 로봇 청소기들 요즘에 졸라 좋아요. 10cm까지도 넘어다녀요. 턱 같은 거 있잖아. 10cm까지도 넘어다녀요. 그러니까 화장실도 그냥 넘어다니는 거야. 화장실 턱이 좀 높은 편이잖아요. 보통 화장실 보통 요즘 집들은 다 다른 방은 아예 턱이 없고 화장실만 턱이 있잖아. 그지? 그런 것들도 이제 넘어다니면서 요즘에는 그런 것도 있어요. 그 완전 최근에 나온 건데 그 로봇 청소기 물걸레를 종류가 한 4개 정도 있어. 그래가지고 그 방바닥 닦을 때는 어떤 물걸레 그리고 자기가 이제 그 스캔을 해가지고 뭐 콜라가 떨어져 있으면 아니 뭐 밥풀 같은 게 떨어져 있으면 그리고 자기가 이제 화장실 들어갈 때 되면은 또 물걸레를 바꿔 스테이션에 다시 들어가가지고 물걸레를 바꿔가지고 다시 빨아갖고 짜갖고 또 그거 들어가고 하고 뭐 좀 바닥 재질에 따라서 뭐 까끌까끌한 걸레를 쓰기도 하고 개 똑똑하지 않아요? 진짜 개 똑똑한 것 같은데 우리 집 거는 지금 우리 집 로봇 청소기는 2년 반 정도 됐어요. 산지 존나 멍청해요. 개새끼. 앞에 있는 게 그 충전기인지 뭐 이런 거 구분 하나도 못하고 그래서 우리 거는 2년 반 전에 사가지고 청소기 한번 돌리려면은 일단 돌아다니면서 걔가 이제 집어먹을 수 있을 만한 것들 다 이제 위에다가 이제 올려놔야 돼. 안 그러면 나중에 어디 가가지고 그냥 전선 씹어먹고 거기서 이제 멈춰 있어요. 한 번은 저기 그 화장실 앞에 저 발패드 깔잖아요. 그 발패드를 반 정도 드셨어요. 그리고 계속 돌고 있는 거야. 그래갖고 퇴근했는데 계속 돌고 있는 거야. 예전에 나 혼자 살 때, 지금 와이프랑 같이 살지만 가보니까 그 지랄 하고 있더라고. 좀 참았다 살 걸 그랬어. 진짜 한 1년만 참았어도 지금보다 훨씬 좋은 거 살 수 있었는데. 봅시다. By focusing on just one aspect of our lives, we are failing to consider all the other things that contribute to happiness. By에 동그라미 해주시고요. 집중을 함으로써 just one aspect of our lives, 우리 삶의 한 가지 측면에만 집중을 함으로써 우리는 못하게 된대요. 고려하지 못하게 된대요. 모든 다른 것들을
대부터 끝까지 묶어서 띵스 연결시켜 주시면 행복에 기여하게 되는 다른 모든 것들을 고려를 못하게 된대요. 예를 들어서 If you ask students two questions, how happy are you with your life in general? 네가 두 가지 질문을 학생들에게 물어보면 얼마나 행복합니까? 전반적으로 삶에 대해서 얼마나 행복합니까? 그리고 followed by 이어서 How many dates did you have last month? 지난달에 몇 번 데이트를 했습니까? 라고 이렇게 물어보면 There is absolutely no relationship between the answers. 그 두 답변 사이에 관련성이 전혀 없대요. 하지만 if you reverse the order of the questions and start with the dating question. 데이트 질문을 먼저 하면 이란 뜻이죠. reverse 바꿔가지고 질문 순서를 바꿔서 데이트 질문을 먼저 하면 this produces a strong relationship. 강한 관련성을 형성을 한답니다. Those with more dates rate themselves as happier with their lives. 그렇대요. 더 데이트 횟수가 많은 사람들이 자기 자신을 평가한대요. 더 행복하다고 자기 삶에 대해서. compared 했던 걸 해주시고 누구에 비해서 어떤 사람들에 비해서 who부터 date까지 괄호로 묶어서 또 연결시켜 주시면 who went on fewer dates 더 적은 데이트. 야 이거를 수능 보는 애들 수능 특강에다가 집어넣으면 연병 지르는 것도 아니고 안 그냐? by 동그라미 해주시고요. focusing and anchoring 집중하고 anchor이 이제 닫히죠 원래는 배 닫힐 내리면은 배를 고정시키는 거잖아요. 그래서 동사로는 고정시킨다는 뜻이 있습니다. The respondent to a measure of popularity 인기의 척도에다가 응답자를 집중시킴으로써 you are influencing their subsequent evaluation of well-being. 네가 그 사람의 다음에 어떤 그 행복에 대한 평가에다가 영향을 미치고 있는 거예요. The same effect can be found when attention is first called to respondent's marriage or their health. 동일한 결과가 발견이 될 수도 있대요. 왜냐 동그라미 해주시면 주의가 first called 먼저 환기가 되는 경우에도요. to의 동그라미 뭐에 대해서 그 응답자의 결혼이나 건강에 대해서 먼저 환기가 되는 경우에도 The reason happiness levels change 괄호로 묶어서 reason에 연결시켜 주시면 행복의 수준이 변화하는 이유는요. 대절이래요. 대답해서 끊어주시면 people do not know 사람들이 알지를 못하는 거죠. 뭐를? how부터 끝까지 각괄호로 묶어주시면 되겠죠. How happy they are in general 보통 일반적으로 자기가 얼마나 행복한지 그리고 so they become susceptible 그리고 그들이 how부터 general까지만 각괄호로 묶어주시고요. 자기가 보통 일반적으로 얼마나 행복한지를 사람들이 잘 알지 못하기 때문이고 그래서 they become susceptible 더 쉽게 영향을 받게 되기 때문이죠. 어디에? to의 동그라미 The focusing of attention on different aspects of their life 자기 삶의 여러 가지 측면에 대한 그런 주의를 집중시키는 것에 쉽게 영향을 받기 때문에 그렇다라는 겁니다. when 동그라미 해주시면요. People consider the impact of any single factor on their happiness 사람들이 영향을 고려할 때 뭐에? 어떤 한 가지 요인의 영향을 고려할 때 자기 행복에 미치는 they are inclined to 그들은 경향이 있대요. 뭐 하는 경향? exaggerate its importance 그것의 중요성을 과장하는 경향이 있다라는 겁니다. 자, 주제적으로 봅시다. 삶의 한 가지 측면에만 집중을 하게 되면 행복을 인식하는 데 있어서의 그것의 중요성이 그 한 가지 측면을 이야기하는 거죠. 그것의 중요성이 과장되고 왜곡된다. 마지막이죠. 배고프다. 아유, 하고 집 가서 밥 먹자. 자,
Women and men differ in whether they describe themselves as empathetic, empathic 똑같은 말이죠, 근데 그지? 남성이랑 여성은 다르대요. 뭐에 있어서? 인의 동그라미. whether부터 끝까지 괄호로 묶어서 그들이 자기 자신을 뭐라고 묘사하는지, 공감한다라고 묘사를 하는지에 있어서 다르대요. If you have empathy, 네가 공감을 하면 you identify with others. 너는 다른 사람들과 동일시하는, 뭔가 동질감을 가지게 된대요. And imagine, 그리고 상상한대요. What부터 끝까지 괄호로 묶어주시면 What it must be like to, 이제 동그라미, to의 동그라미 해주시면 투부정사하는 것이 어떤 모습일지, to walk in their shoes, 그 사람 입장이 돼보는 것이 어떤 모습일지를 상상을 한대요. You celebrate with those who are happy. who are happy 갑괄호로 묶어주시고 뒤에 있는 who cry도 갑괄호로 묶어주시면 미안해 둘 다 괄호로 묶어서 앞에 연결시켜주세요. 정신이 나가서 지금 배고파가지고 너가 축하를 해요. 다른 사람과 함께 어떤 사람? 너냐? 밖에야? 확실해? 아니잖아. 진짜 바뀌었어. 없잖아. 너야? 아 진짜 안 너야? ATM. 옆에 있어. 이번에 저희 확실해? 행복한 사람과 함께 축하를 하고 그리고 우는 사람과 함께 운대요. F 손 들어봐. F야? 너네 F야? F야? 그래? 나 F에 놀라. 그러면은 진짜 이래요? 7% 이상. 진짜 이래? 막 누가 우는 거 보면 막 슬프고 그래? 그 정도는 아니야? 반반 정도야? 그거는 그래. 좀 아니에요. 뭐 애견이라고? 아니요. 저 그런 말 안 했어요. 와이프가 나보고 애견녀라던데. 애터남도 아니고 태견남도 아니고 애견녀래요. 나보고. 와이프랑 있을 때 좀 다르죠, 내가 성격이, 그지? Physiological measures of empathy, such as heart rate, while seeing another's distress, reveal a much smaller gender gap than is found in self-reports and surveys. 생리학적 어떤 측정치죠. 공감에 대한 측정치는 such as heart rate, 심박수 같은 그런 측정치가 while 동그라미 주시고 seeing another's distress, 다른 사람의 고통을 보는 동안의 그런 그 심박수 같은 그런 측정치가 reveal 보여준대요. A much smaller gender gap, 더 훨씬 적은 그런 성별 격차를 보여준대요. 되는 동그라미 is found in self-reports and surveys. 설문조사의 자기 보고에서 발견되는 것보다. 그럼에도 불구하고 females are more likely to express empathy. 여성이 그 공감을 표현을 할 가능성이 더 높대요. To cry and to report distress. 즉 울거나 고통을 이제 느낀다고 말을 하는 거죠. when에 동그라미 주시고 observing someone in distress. 괴로워하는 사람을 보고 있을 때, 관찰을 할 때 그렇다는 거죠. Anne과 Albert가 observed this gender difference in videotapes of men and women students watching film clips that were sad, children with a dying parent, happy slapstick comedy, or frightening, a man nearly falling off of a tall building. 앤과 알버트가 관찰을 했대요. 성별 차이를 비디오 테이프에서 남녀 학생들의 뭐 하는 놈들인데 와칭부터 끝까지 묶어서 스튜던트에 연결시켜 주시면 되겠죠. 영화 장면을 시청을 하는 놈들이 되겠죠. 대부터 끝까지 작게 한번 더 묶어서 클립스에 연결시켜 주시면 그 영화 장면이 어떤 거냐면 슬픈 장면도 있고요. 즉 children with a dying parent, 죽어가는 부모를 둔 그런 아이들이 나오는 그런 영화도 있었을 거고, 행복한 놈도 있었을 거고, 슬랩스틱 코미디 같이. 또는 무서운 거, 높은 남자가 거의 nearly falling off a tall building, 높은 건물에서 남자가 떨어지는 그런 무서운 장면도 있었을 거고 그랬대요. Their findings, 근데 연구 결과에 따르면 showed that, 대답해서 끊어주시면 the women reacted more visibly to each film time.
이 여성들이 각각의 영화 유형에 대해서 visibly 더 눈에 띄게 반응을 했다는 거죠. Women also tend to experience emotional events more deeply. 여성은 또한 경향이 있대요. 뭐 하는 경향? 경험하고 경험을 하는 경향이 있대요. 감정적인 사건을 더 깊게 with 동그라미 주시면 with more brain activation in areas sensitive to emotion. sensitive to emotion 괄호를 묶어서 areas에 연결시켜 주시면 되겠네요. 감정에 민감한 그런 영역들이 더 많이 뇌에서 활성화가 된 채로 이 감정적인 사건을 더 깊게 경험을 하고 하는 경향이 있고 또 뭐 하는 경향이 있냐면 and에서 해주시고 to remember 기억하는 경향이 있대요. The scenes better 3 weeks later 3주 후에 그 장면을 더 잘 기억하는 경향이 있다라는 겁니다. 생리적 차이는 작다라는 건 뭐냐면 이게 내가 봤을 때는 생리적 차이는 작은데 결론적으로 여자가 더 공감을 많이 한다는 거는 뭐냐면 이게 그냥 그 전 세계적으로 남성성이 강조가 되고 여성성이 강조가 되다 보니까 본인이 공감을 잘하는 타입인데도 불구하고 그냥 의식적으로 그거를 잊어버리려고 하고 의식적으로 나는 애견남이 되지 않겠어 하는 그런 거 같아요. 내가 봤을 때는. 그래서 이제 결론적으로는 결과적으로는 이제 생각이 거기 행동에도 더 영향을 미치기도 하니까 그런 데서 이제 이런 결과가 나오는 거 아닐까 싶어요. 생리학적으로는 당연히 다른 거 없겠죠. 남자나 여자나 뭐 공감에 있어서 크게 뭐 사이코패스 아닌 이상은 이제 어느 정도는 공감을 하겠죠. 아닌가? 모르겠어요. 너네 그거 요즘 밈 핫하잖아요. 우울해서 빵 샀어. 우울해서 빵 샀어. 모르겠어요. 뭐라고 할까 나는. 와이프가 나한테 우울해서 빵 샀다고 하면은 왜 그런 쓰잘데없는 돈을 썼어라고 하지 않을까? 우울하면 뭐 재밌는 걸 보면 되지 왜 그랬을까? 모르겠습니다. 자 보겠습니다. 이제 공감에 대한 생리적인 차이는 크지 않지만 공감에 대한 생리적인 차이는 크지 않지만 여성이 남성보다 여성이 남성보다 공감을 더 깊이 표현하고 경험하는 경향이 있다. 여성이 남성보다 공감을 더 깊이 표현하고 공감하는 경향이 있다. 저도 아직 저거 문제를 안 드렸거든요.